Good morning, dear student. In my earlier video, I have discussed about the National Policy of Education 1986. Mama ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক ভালে আছা। মোৰ আগৰ যেটো ভিডিও আছিল তাত আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986 আৰু ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। We are discussing about its feature, or we can say that some of the important recommendations of NP 1986. So far, we have discussed the 8 characteristics. As you know, that National Policy 1986 was launched by Government of India in the year 1986 May, and its a feature we have already discussed. Number 1, role of education, Shikkar Bhumika. Then education for equality, Homotar Bhabe Shikkha. Then adult education, Prapta Vayaskor Shikkha. Early childhood care and education, Agotia Balyakalor, Joton Aru Shikkha. Then number 5, elementary education, Prathamik Shikkha. Operation Blackboard, Krishna Pholok Asoni. Madhyamik Shikkha, secondary education. Then Nobudoy Vidyalay, 8. And last point we have discussed was the vocationalization of secondary education. The vocationalization of education. Shikkar Brittimukhi Koran. Shikkar Brittimukhi Koran. So, next topic is non-formal education. অগতানুগতিক শিক্ষা আমি ইতিমধ্যে 9 নম্বৰ পইণ্টলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। We have discussed up to point number 9. So from 10 onwards today I will discuss. আজি মই আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত 10 নম্বৰ পইণ্টৰ পৰা অগতানুগতিক শিক্ষা, নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন। মাধ্যমিক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলৰ পৰা ড্ৰপ আউট কৰিছে, বিদ্যালয় এৰি দিছে আধাতে, বা যি অঞ্চলত তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ অভাৱ, বা যিসকল শিশু কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে, আৰু যিসকল ছোৱালীয়ে বিদ্যালয় ডে স্কুল দিনৰ ভাগৰ যিবিলাক স্কুল আছে তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই, উপস্থিত থাকিব পৰা নাই, সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব? অগতানুগতিক শিক্ষাৰ আঁচনি লোৱা হ'ব। A program of non-formal education will be launched for the school dropouts. Means the children, those who have taken admission and drop out from the school without completing their education, and the children from the habitant without school. We know that India is a vast country and some remote areas are there where there is no school, or the facility of school is not there. So the school from the area where there is no school, and the children, those who are working, and the girls, those who are not attending the school, for them there shall be a provision of non-formal education. And this non-formal education will ensure the equality in education. And another thing, that some measures should be taken to ensure the quality of non-formal education, which can be compared with formal education. The অগতানুগতিক শিক্ষাৰ যেটো মানদণ্ড হ'ব, সেই মানদণ্ডটো আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান মেজাৰ বা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, আৰু তাৰ ওপৰত 1986 পলিচিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল, আৰু তেওঁলোকে আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছিল বা বেছি প্ৰাধান্য দিছিল নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত। নেক্সট পইণ্ট ইজ হায়াৰ এডুকেশ্যন, উচ্চ শিক্ষা। হায়াৰ এডুকেশ্যন উইল প্ৰিপেয়াৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰ হিউমেনিটি। 86 পলিচিত কোৱা হৈছে যে উচ্চ শিক্ষাৰ কি কৰিব? ব্যক্তিক মানৱতাবোধৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব, আৰু এই শিক্ষাই কি কৰিব? ব্যক্তিক দৈনন্দিন জীৱনৰ সন্মুখীন হোৱা সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আৰু নৈতিক দিশৰ যিবিলাক সমস্যা, সেইসমূহ সমাধান কৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰিব। This higher education will help individual to face the problems of social, economic, cultural and moral aspects. And by solving this problem, then individual will able to contribute in the national development. আৰু
ব্যক্তিৰ জীৱনত জটিল যিবিলাক পৰিস্থিতি আছে বা জটিল যিবিলাক সমস্যা আছে সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দ্বাৰা ব্যক্তিয়ে কি কৰিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় বিকাশত সহায় কৰিব বা অৰিহণা যোগাব পাৰিব the next open education মুক্ত শিক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে গুৰুত্ব দিছিল ওপেন ইউনিভাৰ্চিটি সিস্টেমৰ ওপৰত যে উচ্চ শিক্ষা সকলোৰে বাবে প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আৰু শিক্ষাত গণতন্ত্ৰৰ নীতি স্থাপনৰ কাৰণে মুক্ত শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল NPE has given emphasis on open education and open university system should be started to provide the scope or we can say the access for higher education and expansion of higher education and by the way of expanding open education the principle of democracy is to be established so this open education system should be the topmost priority in the NPE 1986 and accordingly they suggested that the Indira Gandhi National Open University IGNOU which was established in the year 1985 should be strengthened আৰু ইতিমধ্যে 1985 চনত ইন্দিৰা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেটো স্থাপন কৰা হৈছিল হেতু ক্ষমতা বা হেতু আৰু স্ট্ৰেংথেন কৰাৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল যে ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট পইণ্ট ইজ rural university গ্ৰাম্য বিশ্ববিদ্যালয় NPE 1986 has given emphasis on establishing a new pattern of rural university which will develop on the line of Mahatma Gandhi's revolutionary idea and it will be based on basic education যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ বৈপ্লৱিক আদৰ্শৰ মাধ্যমত নতুন ধৰণৰ এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হ'ব গ্ৰাম্য বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গ্ৰাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল দৰ্শনটো হ'ব গাঁও অঞ্চলৰ পৰা বিকাশ যেটো আছে বিকাশটো আৰম্ভ কৰা আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ধাৰণাটো বিকশাই তোলা হ'ব নেক্সট পইণ্ট ইজ delinking degrees from job one of the important recommendation of 1986 is delinking degree from job NPE has suggested that we should started a beginning to delinking degree from job in some selected area কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত চাকৰিক উপাধিৰ পৰা পৃথককৰণ কৰাৰ চেষ্টা হাতত লোৱা হ'ব বা ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হ'ব যে আমি জানো যে প্ৰতিটো চাকৰিৰ লগত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ডিগ্ৰী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমি চাকৰি আৰু উপাধি যেটো ডিগ্ৰী শিক্ষাগত যোগ্যতা এই দুটা আমি ডিলিংকিং কৰিব লাগে লিংক কৰিব নালাগে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে নিৰ্দিষ্ট কেইটামান ক্ষেত্ৰ আছে য'ত শিক্ষাৰ ওপৰত বা শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ডিগ্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব যেনে ইঞ্জিনিয়াৰিং এডুকেশ্যন অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা চিকিৎসা বিজ্ঞান মেডিকেল সায়েন্স ল আইন এণ্ড টিচিং যে টু বি এ ইঞ্জিনিয়াৰ he should have degree in engineering to be a doctor he should have degree in medical science and to be a lawyer or judge he should definitely have the degree of law and the person who is engaged in teaching he should have degree or diploma in teaching and other than this four area in all other job we should not make some compulsion or bound that degree should be a criteria for obtaining the job যে আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱা বহুত চাকৰি আছে য'ত নিম্নতম যোগ্যতা দেখুওৱা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা স্নাতক তাত দেখা যায় স্নাতকোত্তৰ বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লোৱা বহুতো ব্যক্তিয়ে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত আবেদন কৰে এতিয়া যদি ডিগ্ৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাকৰিটো সংৰক্ষণ কৰা হয় বা চাকৰিটো প্ৰদান কৰা হয় যেটো ন্যূনতম যেটো ডিগ্ৰী আছে সেই সকল সদায় বঞ্চিত হৈ থাকিব গতিকে সেই আমি ক'ব পাৰো
It is one of the important recommendation or characteristics of NP 1986. The next is technical and management education. Karikori aru byabasthapona shikha. Though technical and management education is separate one, but they are interrelated. Jodiu dekha jay karikori aru byabasthapona shikha to duita prithok, কিন্তু actually দুইটা এটা আন্তৰ লগত আন্তঃ সম্পৰ্কযুক্ত। আমি টেকনিক্যাল এসপেক্টটো যদি আমি ব্যৱস্থাপনাত বা সেৱা ক্ষেত্ৰসমূহত কি কৰি জড়িত কৰাও, তেতিয়া সেৱা ক্ষেত্ৰৰ বা যিসকল এমপ্লয়ি আছে সেই তাত কৰ্ম কৰি আছে তেওঁলোকৰ যেটো কৰ্ম দক্ষতা এফিচিয়েন্সি এটো বৃদ্ধি পাব। ইফ উই ইউজ or if we reorganize technology or some techniques in service sector or in management of education, then the efficiency of the individual or efficiency of the person, the employee, will be increased. So NP has given emphasis on technical and management education. Next point is science education. NP has given most importance on science education or maximum emphasis on science education to develop the scientific spirit, to develop the capacity of problem solving, inquiry, objectivity, decision making skill. Rashtriya Shiksha Nitiye বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু বিজ্ঞান শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৈছিল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আমি কি কৰিব পাৰো, কিছুমান গুণ বিকশাই তুলিব পাৰো, যেনে ক্ৰিয়েটিভিটি, সৃষ্টিশীলতা, বস্তুনিষ্ঠতা, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা আৰু সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যেটো দক্ষতা আছে এইসমূহ আমি বিকশাই তুলিব পাৰিম যদি আমি কি কৰিব পাৰো, বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম। সেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। নেক্সট পইণ্ট ইজ মূল্যবোধৰ শিক্ষা, ভ্যালু এডুকেশ্যন। NP recognizes the importance of moral values, social and moral values can be developed through curriculum. এটা স্পেলিং মিস্টেক হৈ আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল in the development of social and moral values. was যে সামাজিক আৰু নৈতিক যেটো মূল্যবোধ আছে মূল্যবোধ বিকাশৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু মূল্যবোধটো বিকশাই তোলাৰ কাৰণে কোৱা হৈছিল যে পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি হেতু সম্ভৱ হ'ব আৰু থ্ৰু স্কুল কাৰিকুলাম, বিদ্যালয়ৰ যেটো পাঠ্যক্ৰম আছে পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰিম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মূল্যবোধৰ যেটো ধাৰণা আছে মূল্যবোধ বিকশাই তুলিব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেইটামান পইণ্ট ইয়াত জাষ্ট খালি উল্লেখ কৰিছো, যেনে এডুকেশ্যনাল টেকনলজি, শৈক্ষিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা, টিচাৰ, শিক্ষকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান পৰামৰ্শ দিছিল, ৰিফৰ্মেশ্যন অফ ইভালুৱেশ্যন এণ্ড এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম, পৰীক্ষা আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ সংশোধনৰ ওপৰত 1986 পলিচিয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। এইকেইটাই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986ৰ মূল যিকেইটা পৰামৰ্শ আছিল। আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি কিছু পৰিমাণে হ'লেও বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা। হোপ you will able to understand the points little bit. Due to the hardship of time, it's not possible to explain these things in elaborate. So if you have any query, please send me a message. Thank you.